बाणी के बोहे चबर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ये जो हरगोबिंदपुरे वाली जंग ये लड़ते ने रोहेले नगर दे विच। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दा जो बहादुर सूरमा जगना जी जिन्हां दा नाम सी, कहंदे उन्हां ने जिहड़ा इमाम बख्श जंग लड़दियां लड़दियां जी दी एक बांह कट्टी गई, इनू मारना कीता। जिस वेले जंग दे विच इमाम बख्श मारिया गया, उस वेले तुरकानी फौजां उथों दौड़ पैंदियां ने ते जदों जलंधर दे सूबे ने यह गल वेखणी कीती, मन दे विच बड़ा क्रोध आया, मन दे विच बड़ा गुस्सा आया ते उस वेले सूबे ने रतन चंद ते करम चंद दोनों नूं अपने कोल बुलाउणा कीता। उन्हां नूं कहण लग्या कि तुसीं ये गल आखदे सी कि सतगुरु जी दे कोल मुट्ठी भर सिख ने। सतगुरु जी दे सिख इस तरह ने कि जिवें आटे दे विच लूण होवे ते जांदियां सार जंग जित लवांगे, इत्थे सब कुछ उल्टा हो गया। मेरियां फौजां दे 5 सरदार जिहड़े ने वो जंग दे विच मारे गए ने ते हुण लड़न वास्ते कोई बचिया नहीं। ते उस वेले कुछ क्रोध दे विच आके इन्हां नूं कहण लग्या कि तुसीं हुण चल के जंग लड़ना करो। कहंदे उस वेले ये रतन चंद ते करम चंद जदों जंग लड़न वास्ते तैयार होंदे ने, उस वेले जो नबी बख्श अब्दुल खान दा वड्डा पुत्र सी, वो अपने पिता नूं कहण लग्या कि पिता जी तुसीं किस वास्ते फिक्र करदे हो, मैं हुण जंग लड़न वास्ते जांदा, जिन्ना चिर मैं जंग लड़न वास्ते नहीं गया उन्ना चिर सतगुरु जी दे सूरमे जिहड़े सन वो तुरकानी फौजां नूं मारदे रहे ने। पर हुण वेखियो जांदियां सारी जंग दे विच मैं किवें फतेह प्राप्त करनी करदा। जिस तरह ये जिहड़ा नबी बख्श फौजां लैके जंग दे विच उतरदा है, इधरों सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सूरमे जिवें जंग लड़दे ने ते जिस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह आप जंग दे विच आउंदे ने ते जिवें भाई बिधी चंद जी जो चंदू दा पुत्र करम चंद है उस नूं पकड़ना करनगे। सो पावन जा सरवण करन वास्ते अपनियां मनवृत्तियां नूं एकागर करदियां सतगुरां दे चरणां दे नाल जुड़दियां उचारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जिस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जंग लड़न वास्ते तैयारी की, उस वेले जगन्नाथ ते शक्तू
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਰਵੋ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੂ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਅਟਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਪਰਸਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਨਾ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਕੂੜਿਆਰੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚੰਦ ਤੇ ਰਤਨਚੰਦ ਸਨ। ਕਰਮਚੰਦ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਰਤਨਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਕੂੜਿਆਰ ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛੀ ਪਕੜ ਲਈ। ਫਿਰ ਬਰਛੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਦਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਦਰ ਜਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਮਰ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਆਏ, ਪਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ,
ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਡਰਦੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਛੱਡਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਕੱਠੇ 2-2 ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੰਦੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2-2 ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਘੋੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਸਨ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹ ਗਰਜਦਾ। ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਜੋੜ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੀਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਧੀਏ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮ ਚੰਦ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰਮ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਉਤਾਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਉਤਾਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਤੀਰ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਸੀ ਚੁਭਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਵੱਲ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੀਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾਰਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਇੱਥੇ ਅੜੇ ਨੇ। ਤੁਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਲਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਰਿਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਵਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਧੜਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜੇ ਪਏ ਸਨ, ਬੜਾ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛਲ ਬਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਔਜ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਕੜਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਘੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਮਰ, ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿਕ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਆਦਿਕ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।